بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عبده الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, jadi kita jumpa dulu dengan sahabat-sahabat kita di dalam FB Live.
dan di TikTok. Okey. Jadi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya jawabkan semua sekali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua, sihat ke semua? Boleh ke komen sikit semua macam mana pagi ni? Semua dalam keadaan sihat ke? Happy Monday Ustaz. InsyaAllah Happy Monday kan. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita untuk kuliah hadis 40. Okey, jadi sihat Ustaz, alhamdulillah. Okey. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah sihat. Okey, alhamdulillah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, lega dengar, seronoklah dengar bila Allah kurniakan kita nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut dua nikmat yang selalu kita manusia abaikan, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Dua nikmat ni lah yang selalu kita kita ambil mudah, kita ambil ringan, hingga menyebabkan kerugian yang sangat-sangat besar. Okey, contoh nikmat kesihatan, setiap hari Allah bagi kita sihat, dan kita sihat itulah kita nak buat benda-benda yang macam-macam yang mungkin merugikan. Kadang kita scroll FB, kita scroll IG, kita scroll TikTok, kadang tu sampai berjam-jam. Dah sampai waktu tidur ni. Waktu dah 11 malam, waktu tu dah boleh lena dah. Tapi kita scroll sedap-sedap dah pukul 2 pagi. Lepas tu tidur, bangun, pergi kerja atau buat kerja rumah tu dalam keadaan dah tak bermaya dah. Okey. So itulah nikmat masa lapang yang kita selalu abaikan. Sepatutnya digunakan untuk rehatkan badan yang mungkin kita dah bekerja keras, kita dah buat macam-macam. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pilih untuk luangkan masa tu pada benda yang tidak berfaedah. So menyebabkan kerugian lah kat situ kan. Okey. Yang keduanya nikmat kesihatan. Bila mana waktu kita sihat, kita tak bersungguh-sungguh dalam beribadah dan sebagainya. Yalah, mungkin ada orang yang kata, Ustaz, hidup ni adakah memang kena ibadah aja 24 jam? Tak pun. Tak semestinya. Tapi kalau semua benda yang kita buat itu diniatkan untuk ibadah, contoh kita bekerja, contoh kita tengok live pada pagi ni, contoh kita masak nasi untuk anak kita pagi ni, contoh kita hantar anak kita pergi sekolah pagi ni, contoh kita tengah drive nak pergi ke tempat kerja, contoh kita buka laptop untuk untuk kita tengok, baca artikel-artikel ke, kita baca penulisan-penulisan di social media ke, yang bermanfaat dan kita niatkan sebagai ibadah untuk kita kenal Allah dengan lebih dalam. Semua itu akan dikira sebagai ibadah. Okey. Alright. So tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan sambung untuk hadis 40 ni, hadis Imam Nawawi yang 40. Dan hari ni kita akan masuk hadis keempat, insya-Allah. Okey. Macam sebelum ni kita dah pernah masuk tentang tentang hadis pertama, iaitu tentang niat. Kemudian hadis kedua tentang tentang hadis Jibril tu, yang malaikat Jibril AS menyamar, menyerupai manusia dan duduk di tengah-tengah sahabat, para sahabat ada Rasulullah, hingga lutut bertemu lutut malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW, bertemu lutut. Kemudian malaikat Jibril tanya soalan, kemudian Rasulullah jawab, malaikat Jibril kata benar. Maknanya sehingga kan para sahabat pun keliru, ni kenapa ni? Sebab para sahabat tak kenal siapa lelaki ni kan. Kemudian dia pun pelik. Kenapa dia tanya soalan, bila Rasul jawab dia kata benar. Okey. Rupanya itulah malaikat Jibril alaihissalam. Okey. Dan yang ketiga, hadis yang ketiga tentang rukun Islam, yang itu kan yang dibacakan. Okey. Islam dibina atas 5 perkara: bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad SAW, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Okey, dan hari ini insya-Allah kita akan masuk hadis keempat. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan dengan lebih mendalam, bolehkah nak minta bantuan sahabat-sahabat semua untuk klik dulu, ketik dulu button share tu, okey, supaya lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat. Yalah, kita tak mau sekadar mendapat kita je yang dapat faedah pada pagi ni, tapi kita nak sama-sama kongsi faedah. Okey. Alright, jadi terima kasih banyak bagi semua yang sudi luangkan masa, yang sudi bersama-sama pada pagi ni. Okey. So terima kasih banyak-banyak. Saya sangat-sangat hargai dan sangat-sangat happy untuk semua
Mudah-mudahan seperti mana kita berkumpul di dalam FB pada pagi ni seramai 1000 lebih, campur TikTok semua 1006, 1007. okey. Mudah-mudahan seramai banyak mana pun kita berkumpul di sini di majlis ilmu ni, sama ada secara fizikal atau secara maya. okey, moga begitu jugalah Allah SWT menghimpunkan kita sama-sama di dalam syurga insya-Allah. okey, satu lagi nak tanya semua, adakah sound dan video okey? Boleh tak tolong jawab sekejap? Sebab nak check juga ni, takut nanti duk cakap merapu-merapu semua, tahu-tahu tak dengar langsung kan. So cakap sorang-sorang je nanti kan. Okey, boleh tak komen dulu dekat bawah tu, adakah sound dan audio okey? Bagi emoji tu pun okey, emoji tangan tu. okey, alright, okey, clear. Okey, alhamdulillah dengar elok. Cun. okey, puas ada orang boleh cakap Kedah ni. okey, audio dan video okey Ustaz. Okey, alhamdulillah. Alright, cuma saya risau satu benda bila tengok skrin selfie ni, sebelah TikTok, sebelah FB kan. Saya risau tengok yang TikTok ni sebab nampak macam sebab TikTok kan dia punya filter tu dia macam sikit kan. Saya pun rasa ni budak mana ni? Point dia sendiri. Okey. So tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan mulakan hadis keempat tentang kejadian manusia dan amalan berdasarkan yang terakhir. Okey, hadis ni tuan-tuan dan puan, yang saya nak kongsikan masa first saya baca tu memang rasa sangat-sangat tersentak. Sangat-sangat tersentak. Sebab apa? Sebab dalam ni dia kongsikan tentang kejadian manusia, kemudian beberapa perkara, 4 perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT ke atas diri kita. Kemudian macam mana perakhiran kita. Ini yang sangat-sangat menakutkan, 3 benda ni. Yang terakhir ni lah yang sangat-sangat kita perlu muhasabah sebenarnya. Okey, termasuk diri sendiri yang bercakap. Dan saya bukanlah ustaz atau ni apa orang kata ilmuwan yang ulama ke apa, bukan. Saya hanya berkongsi sahaja. Okey, dan memang kalau ikut kelaikan tu memang jauh lah. Okey tuan-tuan dan puan, jangan pakai filter ustaz. Ini kena tanya tim media. Okey. Okey tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak yang semua yang komen yang komen video audio okey semua. Terima kasih sangat-sangat. Okey, dan terima kasih juga kepada semua yang baru follow dan sebagainya. Yang bagi star. Alhamdulillah, moga murah rezeki pagi ni, berkongsi rezeki pada waktu pagi sangat-sangat luas. Allah SWT buka rezeki seluas-luasnya pada waktu pagi. Jadi sangat-sangat beruntung bagi siapa yang bersedekah, infak dan sebagainya. Okey, memang sangat-sangat. Okey, so tuan-tuan dan puan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu, nanti kita kupas sikit-sikit. Dan andai kata ada yang orang kata andai kata ada yang kurang faham dan sebagainya, boleh je tanya, insya-Allah. Saya cuba jawab yang termampulah. Okey. So, tajuknya kejadian manusia dan amalan berdasarkan yang terakhir. Daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW memberitahu kami. Hadisnya agak panjang sebenarnya. Okey. Jadi saya minta izin untuk bacakan maksudnya, boleh sebab hadisnya agak panjang. Jadi okey, maksudnya adalah sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya dalam keadaan air mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi seketul darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat. Lalu ditiupkan padanya roh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Kemudian diutuskan kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan roh padanya dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya dan kesudahannya, sama ada kecelakaan atau kebahagiaan. Okey. Demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkannya, sesungguhnya antara kamu ada yang melakukan amalan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sehasta. Sehasta ni dari tangan sampai ke siku, itu sehasta. Okey, dari hujung jari ni sampai siku, itu sehasta. Kalau yang ni sejengkal atau macam ni kan, sejengkal. Yang ni bukan, yang ni Spiderman. Kalau yang ni, yang luar ni sedepa. Okey,
So faham sahasta ni sangat dekat. Berapa kaki je? Dalam 2 kaki atau 2 kaki setengah macam tu je. Okey. Hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sahasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Lalu dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Allahu Akbar. Sesungguhnya antara kamu ada yang melakukan amalan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan amalan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalam syurga. Sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaqun alaih, iaitu hadis sahih. Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, hadis yang bagi saya hadis yang cukup-cukup sangat-sangat menampar sebenarnya. Menampar. Jadi satu muhasabah jugalah untuk kita, supaya kalau kita betul-betul hayati apa yang Rasulullah sampaikan, memang benda tu akan sangat-sangat membuatkan kita buka mata. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam saya kongsikan tadi, ada 3 bahagian dalam hadis ni. Dalam hadis yang panjang tadi ada 3 bahagian. Yang pertama tentang penciptaan manusia, yang kedua tentang rezeki, perkara yang telah ditetapkan, iaitu rezeki, ajal, amalan, dan yang terakhir sekali adalah kesudahan dia, sama ada dia dapat kecelakaan atau dia dapat kebahagiaan. Yang seterusnya, yang ketiga adalah pengakhiran dia macam mana, pengakhiran kita semua ni macam mana. Okey tuan-tuan dan puan, Allahumma salli ala Muhammad. Kita masuk bahagian pertama dulu, iaitu penciptaan manusia. Macam tadi disebutkan di dalam hadis tu adalah macam mana manusia ni diciptakan secara berperingkat. Allahumma salli ala Muhammad. Iaitu 40 hari pertama kita daripada dalam keadaan air mani, kemudian 40 hari kedua kita dalam keadaan tulang seketul darah selama 40 hari, berubah daripada air mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi seketul darah selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat. Okey. Jadi 40 hari kalau kita kali 3 sama dengan 120 hari, betul? 120 hari kalau kita bahagi 30, kita akan dapat 4 bulan. 4 bulan. Maka dalam tempoh 4 bulan inilah roh kita ditiup masuk. Sebelum ni kita hanya daripada daging yang disalut, tulang yang disalut daging, kemudian cukup 120 hari atau 4 bulan, maka Allah utuskan seorang malaikat untuk tiupkan roh ke dalam janin ibu kita dan masuk dalam jasad kita. Okay, waktu itulah, waktu roh masuk, itulah pelbagai hukum hakam mula terpakai kepada diri janin itu atau budak itu. Okey, contohnya kan, sebab tu ada hukumnya bila mana hukum menggugurkan anak, bila mana selepas 4 bulan dan sebagainya, sebab roh dah ada waktu tu, adakah dikira sebagai menggugurkan manusia yang hidup dan sebagainya. So banyak perbahasan dalam tu yang mungkin saya tak mampu nak kupas lebih dalam lah kan. Okey, jadi tak apa, kita nak go terus sikit dulu. Jadi kadang satu benda yang kita kena soal diri kita, tuan-tuan dan puan semua, termasuk diri kita sendiri ya. Okey, cuba saya nak minta bantuan semua dalam ni. Cuba kita, mungkin kita ada yang tengah tengok phone dengan dalam keadaan berbaring ke, mungkin ada tengah masak-masak, sambil masak, sambil tengah drive dan sebagainya. Okey, mungkin tengah ada yang persoalkan, ni siapa ni budak ni kan. Okey, tapi tak apa, tak ada masalah. Saya nak minta kita sama-sama cuba timbulkan satu persoalan. Okey, boleh kita timbulkan satu persoalan dalam diri kita. Cuba kita tanya diri kita, tak kira apa pun kita tengah buat sekarang ni, sama ada kita di dalam rumah atau dekat luar rumah, tengah ada urusan atau tengah masa lapang sekarang ni, cuba kita tanya diri kita, kenapa kalau Allah, kita semua tahu yang Allah ini maha kuasa, Allah boleh buat segala apanya sekelip mata sahaja. Tapi persoalannya, kenapa dalam menciptakan manusia, menciptakan diri kita sekarang ni, yang kalau kita pegang ni kita boleh rasa rambut kita, kita pegang ni kita boleh rasa hidung kita, kalau kita pegang ni kita boleh rasa mata kita, okay, kita boleh rasa tangan kita. Kenapa manusia ni diciptakan secara berperingkat? Cuba kita tanya diri kita yang tu. Kenapa kalau kita duduk saja-saja kan, tengah lepak dengan member ke apa ke, tengah kelab jalan ke, shopping mall ke, tengah tengok mak kilau ke apa ke,
Kenapa tiba-tiba masuk soalan? Kenapa aku diciptakan secara berperingkat macam tu? Kenapa aku tak boleh terus kun fayakun terus muncul macam magic ni kan, terus lahir kat muka bumi ni? Kenapa mesti dalam perut ibu? Kenapa mesti daripada air mani tadi tu jadi seketul daging dulu, lepas tu disalut dengan tulang, lepas tu kulit pula dan sebagainya? Kenapa ada peringkat-peringkat tu? Okay, cuba kita tanyakan diri kita. Okay, tuan-tuan dan puan, satu perkara saya pernah dengar daripada seorang ustaz ni di IKIM ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya lontarkan persoalan macam tu? Okay, sebab kita sebagai umat Islam, kita sangat dituntut untuk berfikir. Tak kira apa saja yang kita buat, kita sangat-sangat dituntut untuk berfikir. Contoh, kalau kita sedang menjalani kehidupan berkeluarga, sangat-sangat baik kalau kita sentiasa fikirkan kenapa aku kahwin dulu. Okay, bukan untuk menyesali hidup kita sekarang, tak, tapi untuk muhasabah dan untuk perbaiki diri kita. Sebab tuan-tuan dan puan, bila kita tidak berfikir secara dalam, kita akan buatkan sesuatu tu sambil lewat atau dalam keadaan kita tak faham. Contoh, kenapa kalau mungkin dalam ni ada ramai anak muda kan, terutamanya di TikTok sekarang ni. Okay, kenapa ramai orang yang mencari pasangan tapi dia tak faham pun kenapa dia kena cari pasangan? Adakah untuk bahagia macam kita tengok dalam drama TV tu? Adakah sekadar kahwin, buat sweet-sweet, pergi honeymoon ke apa-apa, sekadar itu saja, lepas tu habis? Okay, adakah sekadar untuk dapat anak dan sebagainya, lepas tu tua kerja, kahwin kerja, lepas tu sarah anak, lepas tu habis, macam tu je ke? Tak. Okay, bahkan jauh lagi. Sebab itu tuan-tuan dan puan, soalan-soalan ni kita kena fikir supaya untuk mencari jawapan, untuk kita membesarkan Allah SWT, untuk kita mengagungkan Allah SWT. Okay, dan memang sangat-sangat dituntut. Orang Islam ni dia hebat sebab macam Mak Kilau kata kan, mulianya kita ni sebab akidah kita, dan kepercayaan kita kepada Allah SWT. Kemudian hebat juga manusia ni sebab akal yang Allah bagi. Kalau tak, sama je kita dengan kucing kat luar sana, sama je kita dengan lembu-lembu, sama je kita macam kambing atau apa-apa sajalah haiwan di luar sana yang sekadar hidup dia makan, minum, tidur, bangun, macam tu je. Itu je hidup haiwan. Tapi kita tak, Allah SWT bagi kita akal untuk kita berfikir lebih dalam. Okay, sebab tu Allah pilih kita dalam banyak-banyak makhluknya. Allah pilih kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Okay, so yang saya nak highlightkan di sini adalah tuntutan untuk kita banyakkan berfikir. Ada yang menceritakan kisah Rasulullah SAW semasa hayat baginda sebelum dilantik menjadi Rasul. Ada yang tanya, apa yang Nabi buat sebelum dilantik jadi Rasul? Kita tahu bila mana usia Nabi dah 40 tahun ke atas, Nabi berdakwah, Nabi bertarbiyah para sahabat, berperang dan sebagainya. Tapi 40 tahun sebelum tu apa yang Nabi buat? Okay, so ada yang ustaz ni dikongsikan dalam IKIM itu yang saya pernah dengar, Rasulullah SAW ni seorang yang sangat bijak. Tapi ustaz, Nabi ni bukankah Nabi ni seorang yang ummi? Ummi ni maksudnya yang tak boleh baca dan tak boleh tulis. Okay, jadi ustaz tu kata apa? Betul, Nabi SAW adalah seorang yang ummi, yang tak boleh baca dan tak boleh menulis. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah supaya tuduhan-tuduhan yang kena kepada baginda, yang orang kafir kata Nabi sendiri, Muhammad ni sendiri yang tulis Al-Quran tu, so jangan percaya apa dia cakap, macam tu. Tapi buktinya Allah jadikan Rasulullah ni sebagai seorang yang tak boleh menulis, so tuduhan itu automatik tertolak. Kemudian apa yang Rasulullah selalu buat adalah Rasulullah banyak menyendiri. Contoh dalam Gua Hira dan sebagainya, bertafakur. Apa yang Rasulullah buat adalah baginda berfikir, kenapa aku dijadikan kat atas muka bumi ni? Kenapa jadi sekian? Kenapa aku datangkan? Kenapa ni contoh lah kan? Kenapa batu ni ada dalam gua tu kan, contoh. Kenapa ada kambing? Macam mana anak unta ni keluar daripada ibu dia dan sebagainya. So benda-benda ni lah Rasulullah banyak fikir, menjadikan baginda seorang yang sangat-sangat bijak. Sangat-sangat bijak. Okay, so macam tu juga kita banyak akan berfikir kenapa kita diciptakan secara berperingkat. So itu banyak benda yang sebenarnya masa kita tadi, yang hadis yang saya sebutkan tadi tu, dua nikmat yang selalu kita rugikan. Yang pertama,
masa lapang. Yang kedua adalah nikmat kesihatan yang selalu kita abaikan. Jadi kalau nak ikutkan, kalau kita manfaatkan masa kita sebaiknya, kita boleh sahaja gunakan 24 jam tu untuk perkara yang faedah. Antaranya adalah berfikir. Ni sering tidur lah kan, tidur mungkin 6 jam, 8 jam macam tu. Bangun tu kalau ada masa lapang, mungkin disebabkan kita boring, kita tak tahu nak buat apa lah, kita buka social media dan sebagainya. Bahkan social media pun boleh jadi platform untuk kita banyakkan berfikir. Contoh kita banyak tengok video dan sebagainya, kita fikirkan kenapa orang ni buat macam ni, kenapa orang buat macam ni. Tapi dalam keadaan baik lah, bukanlah untuk kita menilai atau menghukum orang. Itu jadi dosa pula. Okay. Alright, jadi tuan-tuan dan puan, jawapannya dalam hadis ni ada disebutkan dalam kitab ni, kitab hadis 40, syarah hadis 40. Okey, kenapa kita diciptakan secara berperingkat adalah supaya kita Allah nak ajak kita supaya sabar, supaya kita tak gopoh, kita tak tergesa-gesa. Kita ni manusia, kita ada satu sikap tergesa-gesa. Kita nak semua laju, kita nak semua cepat. Tapi ada perkara yang kita tak mampu nak, memang kita tak mampu untuk dapat secara serta-merta. Sekelip mata kita tak boleh. Semuanya kita kena tunggu prosesnya, kita kena tunggu, kita kena sabar dengan prosesnya, kita kena buat pelan-pelan sikit-sikit baru kita dapat secara penuh. Okey. Sebab itu hikmahnya Allah nak tunjuk. Okey, yang pertama adalah Allah nak kita sabar dan tidak tergesa-gesa dalam penciptaan, dalam apa saja yang kita lakukan. Sama juga, maknanya maha bijaksananya Allah ni. Bila dia buat sesuatu, dia nak kita ambil pengajaran. Hamizan, hang fikir kenapa aku jadikan hang secara peringkat-peringkat. 9 bulan 10 hari borang keluar. Kenapa hang tak serta-merta jadi 10 hari terus keluar? Tak. Okey. So banyak benda yang kita boleh fikirkan, banyak benda yang kita boleh muhasabah diri kita. Okey. Yang kedua adalah Allah nak kita belajar. Pertama sabar, Allah nak kita sabar. Kedua Allah nak kita belajar. Belajar daripada apa? Contoh kalau kita setiap orang, kita mesti ada cita-cita kita. Betul? Kita ada cita-cita kita. Ada cita-citanya nak kahwin, ada cita-citanya nak jadi seorang engineer, ada cita-citanya nak jadi doktor, ada seorang cita-citanya nak jadi Perdana Menteri ke dan sebagainya, terpulang. Tapi apa yang kita kena belajar adalah nak capai sesuatu cita-cita itu, nak capai sesuatu matlamat itu, perlu usaha secara berperingkat. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak sangat benda sebenarnya daripada kejadian manusia itu. Okey, ini baru kejadian manusia yang menyebabkan boleh timbul 1001 persoalan dah yang kita boleh tanya diri kita. Dan akhirnya, apa tujuan kita berfikir secara dalam macam ni? Akhirnya kita nak kembalikan pujian itu kepada Allah SWT. Ada yang tanya, ustaz single ke? Jam. Okey, itu rahsia. Okey. Okey. So, tuan-tuan dan puan, dalam macam tadi dalam hadis tadi disebut 40 hari pertama kita dalam keadaan dalam kandungan ibu kita 40 hari. 40 hari kedua kita dalam keadaan seketul daging. 40 hari ketiga kita dalam keadaan tulang yang disaluti daging dan sebagainya. Kemudian roh baru ditiupkan. Okey, dari situ Allah nak juga kita sebagai manusia kita kaji. Okey, kita kaji. Kita kaji yang apa macam mana peringkat ni dan apa hikmah dia. Kenapa, apa hikmah dia kita dijadikan daripada air mani yang hina dulu. Kemudian apa hikmah dia kita dijadikan seketul daging yang kecil, janinan. Kemudian kenapa tulang tu mula salut? Kenapa? Okey. Tujuannya macam saya ulang tadi tujuannya bukan untuk kita persoalkan kekuasaan Allah, sebaliknya untuk kita memuji, untuk kita mengagungkan Allah, untuk kita merasakan yang kita ni tak ada apa pun. Sungguh tuan-tuan dan puan, memang kita tak ada apa-apa pun. Kita lahir dalam keadaan tak ada sehelai benang pun pada diri kita. Kita lahir dalam keadaan kita menangis. Menangis itu maknanya kita ni dalam keadaan sedih dan sebagainya. Kita lahir dalam keadaan merah, darah kita masih banyak lagi dan sebagainya. Dan kita tak berupaya nak buat apa pun dalam keadaan tu. Tapi nak kata maha baiknya Allah ni, dia yang jaga kita, dia yang pelihara kita. Buktinya apa? Tuan-tuan dan puan, bila kita tidur semalam, siapa sini dia masih hidup hari ni? Soalan. Kalau tak, macam mana kami tengok ustaz? Okey,
Maknanya betul-betul sebab ada orang semalam lah terakhir dia tidur, pagi ni dia tak ada dengan kita. Okey. Kemudian bila mana kita tidur, saya nak tanya tuan-tuan dan puan semua, ada kemungkinan tak waktu kita tidur semalam macam-macam boleh berlaku pada diri kita, yang tengah badan kita tengah terkulai waktu tu, tengah terbaring, tak bermaya, tak ada roh pun, roh dah terkeluar dah waktu tu. Ada kemungkinan tak ada bumbung jatuh timpa kita ke? Ada kemungkinan tak ada gempa bumi, lepas tu rumah kita roboh, kita mati dalam timbunan ke? Ada kemungkinan tak ada binatang berbisa masuk dalam hidung kita ke waktu kita tidur tu? So ada kemungkinan tak macam-macam lah yang boleh menyebabkan ajal kita berpisah dari jasad kita kan? Kita bertemu dengan ajal. Semua ada. Ada kemungkinan tak jantung kita tu berhenti waktu kita tidur malam? Ada. Okey, saya risau ni baca satu komen ni. Semalam saya mimpi Ustaz Ujem. Ya Allah, dia sihat ke ni? Okey tuan-tuan dan puan. So kemungkinan tu ada, tapi siapa yang pelihara kita? Tak lain tak bukan Allah SWT. Jadi sebab itulah kita sangat-sangat dituntut tuan-tuan dan puan. Kita sangat-sangat dituntut bila kita bangun celik pada mata kita pagi-pagi tu, benda pertama kita kena sebut adalah Alhamdulillah. Ataupun kita apa orang kata ataupun kita boleh kita baca doa seperti yang kita diajarkan oleh kita. Saya tertarik baca tu komen ni daripada Nasuha, apa tan Puan Nasuha, Allah selamat, tak nampaklah komen sini. Saya dapat berita mengejut, bos saya baru meninggalkan kita pagi tadi. Al-Fatihah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul tuan-tuan dan puan, macam-macam boleh jadi. Okey, waktu kita tidur tu boleh jadi itulah kali terakhir kita dan sebagainya. Right. Apa tadi saya nak sebut tadi? Tentang sebab itu kita juga dituntut untuk kita sebut Alhamdulillah, atau kita baca doa yang kita baca pagi-pagi, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Okey. So sebab itulah, sebab kita nak menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah sebab pelihara kita waktu kita tidur sampai kita bangun dan sebagainya, sampai kita boleh berurusan hari ni, kita boleh dengar live pada pagi ni, kita boleh masak pagi ni, kita boleh buat macam-macam. Okey. So tuan-tuan dan puan, yang seterusnya bukti, maknanya Allah nak kita sabar, Allah nak kita belajar, Allah nak kita syukur kepada dia. Okey. Dan kita tak mau, kita rasakan diri kita memang tak ada apa. Jadi saya nak tanya di sini bila persoalan-persoalan tadi yang kita dengar macam-macam boleh jadi pada kita waktu kita tidur. Jadi saya nak tanya, apa ada tak di sini orang kata sebab, ada tak walaupun satu sebab untuk kita sombong dengan Allah? Itu yang kita risau. Hikmah daripada penciptaan manusia, penciptaan kita ni, daripada yang sekarang ni kita nampak satu manusia penuh. Dia kita, kalau kita tengok cermin setiap hari, tinggi kita, berat kita dan sebagainya, wajah kita macam mana, tak ada pun dalam ni yang hidung dia terbalik ke, lubang kat atas ke kan. So kalau hujan tu jenuh kan, nak kena payung hidung. So macam itulah tuan-tuan dan puan, kesyukuran kita kepada Allah SWT. Semuanya untuk kita berbalik untuk memuji dia, memuji Allah SWT dengan penuh rasa hamba. Ramai orang boleh ucap Alhamdulillah tapi hati dia tak sampai nilai Alhamdulillah tu kan. Sebab itulah tak ada sebab pun untuk kita sombong dengan Allah SWT. Tapi itu pun Allah masih bagi kita banyak pilihan dalam dunia ni tuan-tuan dan puan. Selagi kita masuk yang part ketiga tu tentang pengakhiran kita macam mana. Okay. So itu yang sangat-sangat deep, kita akan go deep lagi, dan kita banyak benda yang kita boleh muhasabah sebenarnya. Muhasabah ni tuan-tuan dan puan satu benda yang nikmat sebenarnya. Satu benda yang nikmat. Sebab kita rasa ustaz ni tak habis cakap pasal syurga neraka, dosa pahala, bosan lah. Cakaplah tentang Justin Bieber ke apa ke kan. Okey. Mungkin di luar sana kalian dah banyak dengar tentang orang banyak berpesan tentang hiburan-hiburan yang mungkin melalaikan. So apa salahnya sekali-sekala pagi ni je, mungkin ini je satu-satunya live di page Ustazah Asma Harun ni, yang kita banyak muhasabah. Bila Ustazah bagi kuliah Riyadhus Salihin dan sebagainya, kita banyak termuhasabah, kita banyak terkesan,
kita banyak mengingat semula dosa-dosa kita yang sama ni, alhamdulillah itu satu nikmat yang mungkin orang lain tak dapat, tuan-tuan dan puan. Okey, bayangkan dalam 32 juta rakyat Malaysia, hanya 1.2 tambah 600, 1.8k je yang dapat nikmat ni, duduk dalam majlis ilmu. Bahkan kalau ustazah yang bagi live 4, 5k, 6k, 7k, 8k, 10k, daripada 32 juta tu kalau kita bagi 10,000 bagi 3.2 juta, 32 juta, berapa persen je? Tak, mungkin tak sampai 1% pun. Betul? Jadi sebab tu sangat-sangat untung kita, tuan-tuan dan puan. Bukan nak kata yang lain tu rugi ke apakah, mungkin dia pun ada urusan dan sebagainya, tapi kita mendoakan yang lain. Jangan merendahkan orang lain hanya sebab kita dapat nikmat yang orang lain tak dapat. Kita rasa diri kita mulia pada orang lain. Itu satu benda yang bahaya. Okey? Sombong ni boleh dengan Allah, boleh juga dengan diri sendiri, boleh dengan orang lain, dengan manusia lain. Itu bahaya yang sombong ni. Dan bahkan ada yang katakan, Rasulullah sebut, siapa yang ada dalam hati dia sifat sombong walau sebesar biji sawi, tak akan masuk syurga. So itu bahaya ni, sifat sombong, tuan-tuan dan puan. Okey, jadi itu bahagian pertama lah, penciptaan manusia. Okey, jadi kita nak masuk pula di bahagian kedua, iaitu 4 perkara yang dah ditetapkan tadi, iaitu rezeki, amal, ajal dan pengakhirannya. Sama ada dia tergolong dalam golongan yang mendapat kecelakaan atau kebahagiaan. Okey, so tuan-tuan dan puan, ustaz ni anak kepada Ustazah Asma ke? Bukan puan. Puan orang yang ke-173 yang tanya. Okey, gerau. Okey, so tuan-tuan dan puan, bukan saya bukan anak Ustazah. anak murid. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, kita nak masuk bahagian kedua, perkara yang dah diletakkan. 3 rahsia Allah SWT kepada diri kita yang kita tak boleh sangkal. Yang pertama sekali adalah jodoh, kedua adalah ajal, ketiga adalah hari kiamat. 3 perkara ni yang dah ditetapkan dan 3-3 ni merupakan rahsia Allah SWT. Tak ada siapa boleh tahu jodoh dia bila, tak ada siapa boleh tahu ajal dia bila, tak ada siapa boleh tahu hari kiamat berlaku bila. Jadi apa hikmah Allah rahsiakan semua ni? Supaya kita berusaha. Kalau contoh macam hari kiamat kan, kita tak tahu bila, Allah nak kita sentiasa bersedia dalam keadaan melakukan ketaatan kepada dia. Okey, sebab macam dalam hadis ni tadi kita baca kan, ada antara kamu yang melakukan amalan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sehasta. Akan tetapi ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia melakukan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Okey, sebab tu kita jangan rasa sesa bila mana kita berkopiah. Mungkin kita bertudung labuh, mungkin kita macam-macam berjubah dan sebagainya, pakai serban ke, tasbih sentiasa di tangan dan sebagainya. Jangan rasa sesa lagi, sebab kita tak tahu perakhiran kita macam mana, tuan-tuan dan puan. Okey, kita tak tahu perakhiran kita macam mana, menyebabkan mungkin kita akan dihumban ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Okey, ada orang bagi topi, insya-Allah. Terima kasih. Okey, so tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum Ustaz, minta diri dulu. Okey, boleh. Okey, jadi bagi siapa yang selamat, yang ada urusan dan sebagainya, mungkin kerja hari ni, boleh je, tak ada masalah. Terima kasih banyak-banyak. Orang Kedah tak mana ni Ustaz? Orang Kedah dan Kulim. Tapi jauh merantau, berkelana di bumi negeri Sembilan. Okey, insya-Allah ada rezeki boleh bertemu. So tuan-tuan dan puan, okey, antara perkara yang dah diletakkan menurut hadis ni, hadis keempat ni, rezeki, amal, ajal dan perakhiran. Okey, bab rezeki tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan beberapa kisah. Jadi sebelum saya kongsikan ni, boleh tak nak tanya, ada siapa sini bersedia untuk dengar kisah ni? Boleh komen bersedia? Nak tengok sikit. Masih ada ke, atau ada yang dah menyandak tidur ke apa ke? Tak tahu kan. Okey, so cik orang Kedah juga, alhamdulillah. Okey, so tuan-tuan dan puan, boleh komen bersedia. Assalamualaikum Ustaz, sekiranya nak jemput Ustaz bagi kuliah subuh macam mana? Allah, macam mana Kak Syirah? Ada orang nak jemput bagi kuliah subuh? PA. Saya tak ada PA Ustaz. Okey, bersedia, alhamdulillah. Okey, yang tu nanti PM tepi
InsyaAllah. Subhanallah. Okey. Okey, bersedia. Subhanallah. Alhamdulillah, masih bersemangat. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey. So, rezeki kita cakap pasal rezeki. Siapa di sini? Saya nak tanya soalan Yang angkat tangan tau, kat rumah. Tolong angkat tangan. Walaupun saya tak nampak. Bersedia, mana bersedia? Cok. Aiman ni. Kenal ni Aiman ni. Okey, Aiman Bear. Okey. So tuan-tuan dan puan, siapa di sini setiap hari dia sentiasa fikir, ya aku nak makan apa hari ni gaji bulan ni cukup ke tak macam mana komitmen bulan ni, macam mana nak kurangkan komitmen bulan ni supaya boleh buat simpanan lebih banyak, macam mana nak bagi selamat, macam mana nak bagi duit lebih kat mak ayah sedangkan gaji cukup-cukup makan je. Okay, so mesti ramai setiap orang dia akan tertanya diri dia. Siapa di sini dia tertanya? Siapa di sini dia selalu tanya diri dia macam tu? Dia akan sentiasa risaulah dengan rezeki. Okey? Jujurnya saya sendiri pun ada banyak persoalan benda tu. Bila masuk gaji tu dah banyak semua Allah. Garu kepala kan? Boleh garu kepala je. So tapi itulah rezeki tuan-tuan dan puan. Okey, kisah yang saya nak kongsikan. Kisah yang saya nak kongsikan ada 3 kisah tentang rezeki. Mudah-mudahan bila kita dengar kisah ni, tuan-puan semua dan diri saya sendiri, kita dapat serahkan rezeki kita tu sebulat-bulatnya kepada Allah SWT. Ini benda yang kita sangat-sangat nak. Okey, nampak tak? Okey, ramai komen, saya ustaz, saya. Setiap hari saya fikir nak makan apa. Setiap hari fikir. Okey, so betul sangat tuan-tuan dan puan. Samalah kita, sama sangat kita. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, Allahumma salli ala Muhammad. Rezeki, orang yang paling bahagia adalah dia serahkan rezeki dia, dia yakin yang Allah SWT akan cukupkan rezeki dia. Itu orang paling bahagia. Okey, ada satu kisah seorang ulama ni, orang sufi lah rasa, tapi saya tak ingat nama dia. Mungkin Ibrahim bin Adham, seorang ulama yang tasawur, atau Abdullah bin Mubarak, saya tak ingat. Abdullah bin Mubarak yang macam disebut oleh Mak Kilau kan dalam cerita tu. Setiap hari dia hidup serba kekurangan. Tapi wajah dia sentiasa senyum. Even bila satu peristiwa macam kemarau dan sebagainya berlaku, menyebabkan ramai orang tak cukup makan dan sebagainya, dia tetap senyum. Okey, faham Dia faham. Okey, sampai satu tahap orang menjadi pelik tau. Orang pelik sangat dengan dia. Kenapa dia ni hidup sangat dia bahagia? Orang nampak dia sangat happy, senyum banyak. Adakah dia tak ada masalah? Dia ada. Okey, dan dia kata apa? Apa yang buatkan aku selalu tersenyum? Sebab aku yakin setiap hari Allah cukupkan aku untuk makan. Allah dah cukupkan aku rezeki sekian. Dan itulah yang menyebabkan dia sangat bahagia. Okey, soalan yang kita selalu tanya diri kita setiap hari, cukup ke tak makan bulan ni? Gaji duit bulan ni cukup ke tak? Ada yang ada RM50 je dalam akaun dia sekarang untuk dia tahan lagi sebulan. Ada yang RM100, ada yang RM30. Banyak kisah yang saya dengar. Okey, so tuan-tuan dan puan, cuma bila kita fikir semula, ulat dalam batu, ulat di bawah batu pun Allah cukupkan rezeki untuk dia. Ulat dalam batu ni, bawah batu, tak mati kelaparan pun. Bayi yang dikandungkan oleh ibu dia 9 bulan, tak ada pun yang mati kebulung. So nak katanya, dan kisah keduanya adalah selamat seekor burung raja udang. Ni yang pernah dikongsikan lah, saya pernah baca. Seekor burung raja udang. Raja udang ni dia makan ikan, betul? Tapi apa yang berlaku pada burung ni adalah dia terluka. Tak ingat sayap dia patah ke apakah, dia tak boleh terbang. So dia tak boleh mencari makan. Dia tak boleh cari makanan, tak boleh cari ikan. Tapi nak katanya tak adil. Masa dia tengah duduk, dia tengah diri, duk fikir nak makan apa, burung raja udang ni, tiba-tiba ada helang mai tangkap ikan. Helang kan dia ada macam kuku dia tu tajam kan, dia tangkap ikan.
Masa dia lalu atas burung, yalah belang kan dia terbang jauh kan. Masa dia lalu atas burung yang terluka tu, tiba-tiba ikan tu tergelincir daripada kaki dia, jatuh masuk mulut wajah udang tu. Means nak kata kalau benda tu dah ditetapkan pada kita, memang tak ada siapa boleh halang. Okey, kalau rezeki tu Allah dah takdirkan untuk kita, memang tak ada siapa boleh nafikan. Sebab tu jangan risau tuan-tuan dan puan. Jangan risau kita tak cukup makan ke apa, tapi dengan syarat kena usahalah. Janganlah macam duduk tak apalah, nanti rezeki masuk tu. Mungkin dia rasa cekencok ke terbang masuk mulut dia ke apa kan. So itu mungkin benda yang takkan berlaku lah kan. Tapi kalau berlaku alhamdulillah. Tapi mungkin dia takkan berlaku setiap hari lah. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah benda yang kita perlu fikirkan. Dan yang kisah yang ketiga adalah saya pernah tengok Discovery Channel, Animal Planet kot rasa. Dulu arwah ayah selalu buka channel tu. Dia suka tengok binatang. Okey. Ditunjukkan satu satu ikan ni, rezeki dia atas pokok. Ikan ni hidup layak, tapi rezeki dia, makanan dia atas pokok. So macam mana? Kita pun tapi macam mana ikan hidup layak tapi makanan dia atas pokok. So apa yang dia makan adalah, bila dia nak makan, nak cari makan ikan ni, dia akan munculkan diri dia dekat permukaan air. Permukaan air. Sorry kalau saya pekat sangat kedah. Kemudian apa yang dia buat? Dia muncungkan mulut dia, dia tembak air dalam mulut dia tu ke atas pokok. Binatang yang tak ingat serangga ke apa ke, mana yang kena akan jatuh, dia makan. So itu pun nak kata rezekinya, tentang rezeki macam tu. So 3 kisah tadi tu, kisah ulama ni, seorang ahli sufi ni, dia sentiasa happy sebab hidup dia tak risau tentang rezeki. Tapi dia still bekerja, dia still usaha untuk cari, sebab dia tahu Allah akan cukupkan. Walaupun mungkin sehari makan sekali saja, sehari makan 2 kali sahaja, tapi it's okay tuan-tuan dan puan. Selagi mana rezeki tu dah ditetapkan, tak akan lari. Sebab tu kalau kita nak bahagia tuan-tuan dan puan, antara caranya adalah dengan kita serahkan rezeki kita bulat-bulat pada Allah. Sebab Allah dah kata, Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hamba-ku. Kalau dia sangka yang buruk-buruk, maka buruklah yang dia dapat. Kalau dia sangka yang baik-baik, maka baiklah yang dia dapat. Subhanallah. Jadi itu yang sangat-sangat penting untuk kita take note pagi ni tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang sangat berserah diri. Sangat berserah diri pada Allah untuk rezeki kita, untuk apa yang kita makan. Allah akan mencukupkan. Pasti Allah akan mencukupkan, jangan risau. Okay, dengan syarat macam saya kata tadi, kita kena usaha. Okay, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Sama juga kalau bagi siapa yang dia runsing tentang jodoh dia bila nak kahwin, dah umur 30 tapi masih single, orang member lain pakat bagi kad wangi dah, kita masih menanti-nanti, mencari-cari. It's okay tuan-tuan dan puan. Itulah yang dikatakan rezeki. Dan semua itu adalah rahsia Allah SWT. Dan dia akan bagi. Mungkin ada yang bertanya, tuan-tuan orang muda dalam ni kan, mungkin ada yang bertanya, jodoh aku bila semua kan. Tapi Allah akan bagi, percayalah, Allah akan bagi tepat pada waktunya. Allah akan bagi tepat pada waktunya. Okey, boleh jadi sekarang ni kita belum ada jodoh sebab kita belum matang. Kita belum cukup matang lagi untuk uruskan kehidupan rumah tangga. Boleh jadi bila mana kita berumah tangga dalam keadaan sekarang kita tak bersedia, maka mudaratnya lebih besar. Dah banyak sangat tuan-tuan dan puan, banyak sangat kisah yang kita dengar, macam mana dulu cinta bagai nak arak, tapi kahwin 2 minggu je dan sebagainya. Itulah jodoh kan, kita tak tahu sampai bila. Tapi mungkin sebabnya sebab kita tergesa-gesa mencari, sehingga kan kita tak bersedia sepenuhnya, menyebabkan rumah tangga itu berantakan dan sebagainya. So percayalah, sangka baik dengan Allah, terus sangka baik dengan Allah. Sebab Nabi kita sangat ajaib urusan orang mukmin ni. Sangat ajaib Nabi kita. Bila mana dia dapat kebaikan, lalu dia bersyukur, maka dia dapat kebaikan lagi. Bila mana dia dapat satu musibah, ditimpa satu musibah, lalu dia sabar, maka dia akan diberikan kebaikan. Maknanya tak ada perkara yang menyebabkan orang mukmin ni rugi. Kalau dia diuji dengan kehilangan, duit hilang ke, kematian ahli keluarga ke dan sebagainya, tapi dia sabar, dia cepat-cepat ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu dia dapat pahala, dia dapat kebaikan. Kalau dia dapat kebaikan, dia dapat rezeki lebih dan sebagainya,
lalu dia bersyukur, dia dapat kebaikan lagi. So tak ada sebab untuk kita rugi orang mukmin ni. So sangat-sangat beruntunglah, alhamdulillah Allah SWT bagi kita nikmat iman dan Islam. Okey, so tuan-tuan dan puan, okey, kita mungkin akan ada lagi 10 minit dan sebagainya untuk habis, mungkin lagi 6 minit. Dan saya nak masukkan part ketiga. Setakat ni faham apa yang disampaikan? Yang pertama, kita melalui hadis ni tentang kejadian manusia. Okey, tentang kejadian manusia. Kedua, kita dah masuk tentang Muhammad 4 perkara yang dah ditetapkan. Saya menarik baca komen satu ni. Ya, betul. Macam saya belum ada rezeki zuriat, mungkin ada kebaikan dari segi lain yang Allah akan berikan. Betul pun? Betul sangat. Okey, saya pernah masa belajar dulu, ada seorang pegawai ni dia sembang dengan kami pelajar lagi waktu tu. Dia kata dia pegawai pusat Islam lah, orang kata kan. Dan dia dapat zuriat selepas 13 tahun berkahwin. Dan dia kongsikan, dan nampak dia sangat happy. Rupanya dia kata, dia cerita kami, beritahu, rupanya bila saya fikir balik, sebab Allah tak bagi saya zuriat dulu, mungkin waktu tu saya tak bersedia lagi nak jaga anak. Mungkin. Dan mungkin kalau Allah bagi saya waktu tu, saya tak dapat jaga dengan baik sebab sibuk dan sebagainya. Jadi bagi dia, kisah dia sangat-sangat inspirasi lah bagi saya sendiri kan. Bila dia cerita tu kat kami ramai-ramai, rasa macam, oh betul lah, tak ada yang Allah bagi ni tak ada sebab. Jadi even kalau tak dikurniakan zuriat pun bukan bermakna itu satu kerugian pun. Tak. Bahkan di sisi Allah mungkin itulah cara kita dimasukkan dalam syurga, dengan bersabar, bahawa kita bersabar yang kita tak ada zuriat dan sebagainya. Kita bersyukur masih dikurniakan pasangan yang baik, masih dikurniakan nyawa, masih dikurniakan nikmat Islam tu dalam diri kita. So tak ada benda yang tak baik. Okey, so yang ketiga tuan-tuan dan puan, yang terakhir tadi yang Allah sebut tu kan, yang sahasta lagi, part ketiga hadis ni boleh bertahan sikit lagi Okey, so terima kasih sangat semua yang masih lagi sudi bersama. Tapi bagi siapa yang ada urusan tu, tak ada masalah. Kalau perlu berundur dan sebagainya, tak ada masalah. Okey tuan-tuan dan puan, hidup ni kalau kita buat taat, kita dapat syurga. Kalau kita buat ingkar, kita neraka lah tempat dia kan. Buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Itu kecil-kecil kita diasuh oleh mak ayah kita dulu kan. Kalau kita tipu ke, tak baik tipu kan. Tipu berdosa, dosa masuk neraka, contoh. Tapi tak apa. Makna kata dalam hadis tadi Rasulullah sebut, ada orang dia buat dengan amalan ahli syurga, tapi di akhir-akhir hidup dia, masa dia jarak dia dah hanya sehasta lagi dengan syurga, ditetapkan ketentuan bagi dia, lalu dia buat amalan ahli neraka, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya ada juga orang yang selalu buat amalan ahli neraka, hingga dia dengan jarak dia dengan neraka tu hanya sehasta lagi. Sehasta dari jari ni sampai ke siku. Tapi ditetapkan ketentuan pada diri dia, lalu dia melakukan amalan ahli syurga, lalu dia dimasukkan dalam syurga. Okey, ini yang saya nak kongsikan kisah tentang seorang abid dan seorang pelaku maksiat. Dua orang. Seorang abid ni maknanya dia ahli ibadah, dia rajin ibadah, bertahun-tahun ibadah je, sembahyang, zikir sebagainya. Dan seorang lagi pelaku maksiat, kaki zina, kaki arak, kaki judi dan sebagainya. Dia pun duduk satu rumah. Satu hari, masa ahli ibadah ni, dia asyik-asyik duduk ibadah, tiba-tiba timbul rasa keinginan dia untuk buat maksiat. Satu tu je, dia nak buat maksiat. Sebaliknya, kawan dia lagi seorang ahli maksiat, asyik dia duduk maksiat-maksiat tu, dia macam termuhasabah diri dia. Dia rasa macam, bestnya kalau aku boleh solat 2 rakaat. Okey, kisah ni sangat-sangat inspirasi kan. Lalu dua-duanya dalam perjalanan nak buat tujuan masing-masing. Yang ahli ibadah dalam perjalanan nak buat maksiat, yang ahli maksiat dalam tujuan dalam perjalanan nak buat ibadah. Seorang naik tangga, seorang turun tangga. Tiba-tiba nak dijadikan cerita, mereka terlanggak lah. Terlanggak, dua-dua jatuh dan dua-dua meninggal. Dan sebahagian, saya tengok kisah ni dalam kitab atau kisah para ulama. Dan dikatakan yang ahli ibadah tu dimasukkan dalam neraka, dan ahli maksiat tu dimasukkan dalam syurga. Sebab niat, dan sebab mereka dalam perjalanan nak lakukan ketaatan, dan seorang lagi dalam perjalanan nak lakukan kemaksiatan. So tuan-tuan dan puan, satu lagi kisah adalah seorang lelaki.
yang membunuh 99 orang. Kisah ni adalah hadis yang Nabi Rasulullah SAW contohkan dalam hadis sahih. Seorang lelaki ni dalam satu kampung ni, ada seorang lelaki ni dia suka bunuh orang. Dia bunuh sampai 99 orang. Tiba-tiba dia terdetik nak berubah. Nak berubah jadi baik. Okey, lalu dia pergi jumpa dengan seorang ahli ibadah ni, dia tanya, boleh tak kalau aku nak berubah jadi baik? Aku nak bertaubat, boleh tak? So ahli ibadah ni tanya, apa yang kamu lakukan? Aku bunuh 99 orang. Okey, disebabkan ahli ibadah ni dia tak ada ilmu, dia kata tak boleh, Allah tak akan ampunkan. So laki ni dia marah, dia bunuh lagi seorang, dia bunuh ahli ibadah ni, cukup satu orang. Okey, kemudian dia jalan lagi, dia jumpa seorang ahli ulama ni. Seorang ulama pula dia tanya, boleh tak aku nak bertaubat, aku dah bunuh 100 orang? Ulama ni kata boleh, Allah itu maha penerima taubat, dan dia maha pengampun. Jadi apa yang aku perlu lakukan? Lelaki tu tanya, engkau pindahlah ke satu kota ni, satu tempat ni, dah berhijrah kat sana lah, berubah semua ni. Okay, dipendekkan cerita, dia pun setuju, dia bergerak nak ke tempat lain untuk dia berhijrah. Maknanya contoh dia duduk bandar A, dia nak kena pindah pergi bandar B, mungkin jarak dia dalam 50 km, 100 km jauh dia. Dalam perjalanan dia mati. Lalu turun dua malaikat, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Masing-masing berebut. Malaikat azab kata dia ni dah buat banyak dosa sebagainya, dia patut aku yang patut ambil dia, masukkan dalam neraka. Malaikat rahmat pula kata dia dalam perjalanan nak bertaubat, maka aku yang kena ambil dia masukkan dalam syurga. Lalu Allah perintahkan, kata ukurlah jarak antara jasad dia, mayat dia ni, lebih dekat mana? Dekat dengan tempat dia buat dosa dulu, atau dekat dengan tempat dia nak berubah dulu? Okey. So bila ukur jarak dia lebih dekat dengan tempat yang dia nak berhijrah, yang dia nak berubah. So malaikat rahmat lah yang ambil dia dan masukkan dalam syurga. Subhanallah, tuan-tuan. Nak kata perakhiran kita ni memang kita tak tahu macam mana. Okey. Dan kita tak tahu amalan kita yang mana akan masukkan kita dalam syurga, dan amalan kita yang mana yang akan masukkan kita dalam neraka. Boleh jadi sebab satu kebaikan kita buatlah Allah redha, Allah bagi pengampunan kepada kita sepenuhnya, Allah masukkan kita dalam syurga. Walaupun kita ni seorang yang banyak buat dosa, mungkin aurat kita masih banyak didedahkan, mungkin kita banyak buat maksiat dengan mungkin hubungan yang tak halal, mungkin banyak mengumpat orang, mungkin banyak kata belakang, banyak buat khianat, mungkin ada buat rasuah dan sebagainya. Dan kita tak tahu juga, mungkin ada amalan yang kita buat menyebabkan Allah murka pada kita, lalu Allah masukkan kita dalam neraka. Okay, so memang sangat-sangat takut sebenarnya, sangat-sangat takut. Sebab tu ada 3 kisah terakhir yang saya nak kongsikan tentang perakhiran ni, iaitu yang pertama, kisah seorang wanita. Dia ni seorang pelacur. Dia seorang pelacur di zaman, saya tak ingat, ada setengah riwayat kata zaman Nabi Isa AS. Dia seorang pelacur, dan di hujung usia dia, dia dalam di hujung usia dia waktu tu dia dalam keadaan diusir. Ialah sebab dia dah berusia dan sebagainya, tak ada siapa nak dia dihalau. Dalam perjalanan dia cari air sebab dia dahaga, sangat-sangat dahaga. Lalu dia jumpa satu sumur ni, satu tasik atau perigi. Perigi tu agak dalam, tasik tu agak dalam, menyebabkan dia terpaksa ikat koyak kain dia, sebahagian kain dia ikat dekat sipa lah orang kata, kasut dia, untuk dia cedok jadikan sebagai macam baldi, timba macam tu lah, untuk dia cedok air untuk minum. Susah payah dia gunakan seluruh tenaga dia yang terakhir yang dia ada untuk dia dapatkan air tu. Waktu dia dah dapat air tu, dia nak minum, dah mulut, setengah riwayat kata mulut dia dah dekat nak hirup dah air tu. Tiba-tiba dia perasan ada anjing yang sangat-sangat dahaga kat sebelah dia. Anjing tu kering, tengah terjelit lidah dia sebab panas, sebab dahaga. So sebelum dia minum, dia bagi kat anjing tu dulu. Bila dia bagi, dia dah habis semua tenaga dia, lalu dia pun mati. Dan anjing tu dapat minum, dan dia dimasukkan dalam ahli syurga, hanya sebab satu kebaikan dia buat. Okey. Dan kisah kedua adalah seorang wanita yang rajin buat kebaikan, rajin solat dan sebagainya. Tiba-tiba dia kurung seekor kucing.
dia tak bagi makan, dia tak bagi kebebasan, dia tak bagi minum sampai kucing tu mati. Walaupun kebaikan banyak yang dibuat, lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Okey. Kisah ketiga adalah tentang seorang raja yang zalim. Seorang raja yang zalim, dia banyak buat perkara yang tak baik. Tiba satu hari dia macam dia jenguk dekat luar tingkap istana dia. Dia nampak seekor anjing yang tengah kesejukan. Waktu tu musim sejuk, tengah kesejukan. Lalu dia minta pegawai dia ambil anjing tu dan letakkan masuk ke dalam istana dan letakkan, panaskan anjing tu. Bukan bakar anjing tu, bukan, letakkan di tepi macam apa orang panggil, tempat bakar lah kan. Nak panaskan anjing tu supaya dia selesa. Dan raja tu mati tak lama lepas tu, lalu dimasukkan dalam syurga. Bukan nak kata menghalalkan kezaliman ini buat, tak. Tapi nak kata nak halalkan yang kita tak tahu amalan kita yang mana Allah pilih, Allah redha untuk masukkan kita dalam syurga. Dan kita tak tahu disebabkan mana keburukan yang kita lakukan menyebabkan kita dimasukkan dalam neraka. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, kisah keempat dah. Tak dah, habis dah. Okey, so tuan-tuan dan puan, mereka cerita perakhiran kita terletak pada ibadah yang kita lakukan. Okey, sebab itu kita tak tahu. Ada orang kata, alah, aku ni walaupun pakaian macam ni tak tutup aurat, tapi hati aku baik. Tuan-tuan dan puan, tak ada keburukan yang lebih dahsyat daripada kita ingkar arahan Allah SWT. Tak ada perkara yang lebih teruk lah berbanding daripada kita melanggar perintah Allah. Allah suruh kita tutup aurat, tutup aurat sempurna, tapi kita kata kita tak tutup aurat tak apa, dah langgar perintah Allah, tapi hati kita baik. Macam mana kita kata hati kita baik sedangkan kita langgar perintah Allah SWT? Itu persoalan yang kita kena ni lah, soalkan dari kita kan. Jadi apa tu ada pula kata, alah ustaz, ada orang pakai tudung labuh apa semua, pakai kopiah, pakai jubah semua, tapi jahat je, mengata orang je, tak solat pun. Betul. Tak, kita tak tahu orang ni macam mana. Dah bukan kerja kita pun untuk menghukum siapa-siapa. Tapi sekurangnya orang itu dia buat apa yang Allah suruh, iaitu tutup aurat sempurna. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa saya nak tutup dengan surah Al-Zalzalah ayat 7 ayat 8. Wa may a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang lakukan kebaikan walaupun sebesar zarah kebaikan tu, maka nescaya dia akan diberikan balas ganjaran. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walau sebesar zarah ni sebiji tanah, sebutir pasir, pergi kat jalan mana-mana nanti, ambil sebutir pasir, belah 1000, potong 1000. Itulah besar zarah. Okey, dan barang siapa yang lakukan kejahatan walaupun sebesar zarah, maka dia pasti akan diberikan balasan atau inilah balasan kan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, itulah sedikit sebanyak tentang perkongsian pada pagi ni tentang hadis keempat. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, kita berkongsi manfaat ni dengan orang lain juga. Apa yang kita dengar dari awal sampai habis, dari tadi sampai sekarang, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikan yang kita boleh ambil untuk kita muhasabah semula, untuk kita perbaiki diri kita dan sebagainya. Dan saya pesan khususnya untuk diri saya juga yang masih dalam proses untuk baiki diri sendiri. Tak sempurna mana, tak baik mana, dan kita tak tahu perakhiran kita macam mana. Mungkin sekarang kita gah bagi kuliah kat orang, kita cakap kongsian itu ini di media sosial, tapi boleh jadi perakhiran kita tak tahu macam mana. Mungkin ada amalan yang kita buat menyebabkan Allah murka, lalu Allah membebankan kita dalam golongan ahli neraka, na'udzubillah. Jadi tuan-tuan dan puan, last juga nak maklum, insya-Allah raya haji bulan ni kita adakan juga ibadah korban. Jadi siapa yang berminat untuk sertai Ustazah Asma Harun dan tim untuk buat korban bersama kami, bersama Ustazah Asma Harun, boleh klik link yang akan diletakkan nanti, yang dah diletakkan untuk sertai korban. So masih sempat lagi tuan-tuan dan puan. Kita mula 9 bulan 9 Julai
tertutup. 9 Julai tertutup. Jadi masih sempat lagi, walaupun satu bahagian pun boleh dah, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Okay, mungkin ada yang kita terfikir-fikir, ada yang kita berkira-kira gaji bulan ni sekian-sekian je, duit cukup-cukup untuk ni. Tapi tuan-tuan dan puan, siapa yang dia infakkan harta dia, itulah nilai penghayatan peristiwa korban yang sebenar. Okey, macam mana Nabi Ibrahim AS diperintahkan untuk sembelih anak sendiri, Nabi Ismail, yang sangat-sangat baginda sayangkan, tapi disebabkan kepatuhan kepada Allah SWT, lalu Nabi Ibrahim tak ada diberi ujian perintah yang sangat-sangat dahsyat, dibakar dalam api sebesar bukit, sebesar gunung. Lepas tu macam-macam lagi lah yang dia kena. Tapi disebabkan ketaatan kepada Allah, dia tak langsung tak orang kata tak ada sedikit ragu pun pada Allah, maka baginda dia angkat sebagai Khalilullah, sahabat Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita bagi untuk Allah, kita keluarkan harta kita untuk Allah, okey, Allah yang jadikan kita, Allah yang jadikan alam semesta ni, Allah yang jadikan bintang matahari yang sangat besar tu. Jadi agak-agak apa yang Allah akan bagi pada kita? Adakah Allah akan sia-siakan pengorbanan kita? Sudah pasti tidak. Okey, sudah pasti tidak. Okey, sebab tu dalam surah Ali Imran ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Maksudnya apa? Kamu tidak sekali-kali akan mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Walaupun kita derma satu sen, tuan-tuan dan puan, orang gelak kita masukkan satu sen dalam tabung, kita masuk 5 sen dalam tabung, orang gelak kita, tapi Allah SWT sediakan ganjaran yang sangat besar sebab kita bagi ikut kemampuan kita, dan kita bagi kerana Allah. Dan mustahil Allah akan masukkan kita dalam neraka sebabkan kita buat amal kebaikan yang tu. Okey, kita infakkan harta kita, kita kongsikan rezeki kita dengan orang lain. Mudah-mudahan itulah amalan yang Allah angkat. Kita tak tahu, kita ni mungkin tak rajin solat malam, kita tak mampu, kita tak ada kemampuan tu, kita tak banyak berzikir, kita tak banyak selawat, tapi kita rajin sedekah, tapi mungkin kita rajin senyum, mungkin kita rajin tolong orang, mungkin kita rajin bagi salam ke orang. Okey, mungkin amalan kita kecil macam tu je, tapi Allah pilih untuk masukkan kita dalam syurga sebabkan pintu tu, pintu sabar kita, pintu puasa kita, pintu sedekah kita, pintu korban yang kita selalu buat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan semua sentiasa dalam rahmat, dalam jagaan Allah, dalam perlindungan Allah SWT, dalam kasih sayang Allah SWT. Saya mohon maaf salah silap dan sebagainya, terkurang terlebih apa-apa. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, assalamualaikum.